सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। प्यारे दोस्तों, अज तुहाडा मास्टर केडर समाजिक सिक्ख्या का पेपर होया, जिस दे विच पहला महरामत 2.0 ते इतिहास की जो आंसर की सी वो पा दी गई सी, पोलीटिकल की बाकी सी। सो हुण उसकी आंसर की तुहाडे सामने पेश करन जा रहा हाँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना तो चैनल को सबसक्राइब कर देना। सो पहला उत्तर जो नागरिक शास्त्र का अज आया सी, पहला प्रश्न पूछा गया सी कि हेठ लिखियां विचों किहड़े प्रस्तावना के उद्देश ने। तो प्रस्तावना के उद्देश की हुंदे ने पहला असीं ये जान लैंदे हां। प्रस्तावना का पहला उद्देश हुंदा है न्याय, जस्टिस। दूजा हुंदा है सुतंत्रता, सुतंत्रता। तीजा हुंदा है समानता, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ कह ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, लिबरटी। ठीक है, लिबरटी। उस तो बाद आ जाता है फ्रैटरनिटी, भरातरी भाव, भरातरी या भाईचारा कह लो, भरातरी भाव। उस तो बाद आ जाती है एकता ते अखंडता नूं कायम रखना, एकता ते अखंडता नूं कायम रखना। उस तो बाद आ जाता है व्यक्ति का गौरव। ठीक है, व्यक्ति का गौरव। गौरव ये कुछ उद्देश सीगे। हुण इन्हां ने सारा कुछ पाया, मतलब उलझा के पाया होया सीगा कि लोकां नाल प्रभु सत्ता, धर्म निरपक्ष, डैमोक्रेटिक ते आज़ादी। ठीक है, असीं जदों पढ़ते हैं कि प्रस्तावना नूं तां सोवरजनिटी भी उस वरत्या जाता है, सैकुलर भी वरत्या जाता है, लिबरटी भी वरत्या जाता है। उहदे विच वरत्या नहीं जाता तो डैमोक्रेटिक भी, मतलब चारे वरते जाते हैं। तो हुण इत्थे जो आंसर आउणा सी वो उस उद्देशों के असीं देख लिया कि समानता। ठीक है, इत्थे ऑप्शन की आई है, समानता आई हुई हैगी। तो इत्थे जो आंसर आना सी वो आना सी तुहाडा बी आंसर। बी इज़ अ राइट आंसर। अगे देखते हैं, नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोले, हेठ लिखियां संविधान दीयां धारावां विचों किहड़ी धारा राजपाल की माफ़ी शक्ति नाल संबंधित है। तो यह है जी आर्टिकल 161, धारा 161। अगला क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक योग्यता एक व्यक्ति लई निरपक्षता द्वारा नागरिकता प्राप्त करने लई जरूरी है। ठीक है, किहड़ी मंग की जाती है, सिटीजनशिप बाय नैचुरलिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा, मैं तुहानूं मैं थोड़ा जिहा कोशिश करदा कि तुहानूं इस बारे खुल के दस्सिया जाए। तो नागरिक दो प्रकार के हुंदे ने, एक हुंदे ने जन्म तो, एक हुंदे ने जन्म तो, दूजे हुंदे ने राजकृत। ठीक है, राजकृत, राजकृत जां जिन्होंने आपां कह दिंदे हैं कि एक तो हुंदे ने नैचुरल बोर्न। ठीक है, नैचुरल बोर्न, नैचुरल बॉर्न, या फिर हुंदे ने गे अपने कोले नैचुरलाइज्ड सिटीजन। हुण इन्हां ने स्पैलिंग दे विच इत्थे NA की जगह E कीता पिया। ठीक है, तो नैचुरलाइज्ड सिटीजन ये किहड़े हुंदे ने जी। नैचुरलाइज्ड सिटीजन वो हुंदे ने जिहड़े खून संबंधां, जन्म स्थान के आधार पर किसी होर देश के नागरिक हुंदे ने, परंतु कुछ शर्तां पूरीआं करन पिछों किसी दूजे राज की नागरिकता ग्रहण कर लैंदे ने। ठीक है, जम्मे किते होर सी पर उन्हां ने शर्तां पूरीआं कीतियां किसी देश का नागरिक बनने दे लई, तां वो किहड़े नागरिक कहाउणगे, सिटीजन बाय नैचुरलिज्म। ठीक है, तो हुण तुसीं इसका आंसर तुसीं आप इहदे विचों फाइंड कर सकते हो। पहला है जेकर व्यक्ति ने दूजे देश की नागरिकता त्याग दी है, जेकर व्यक्ति का पिता व्यक्ति के जन्म समय भारत का नागरिक सी, जेकर व्यक्ति का जन्म भारत में होया, देखो ये तो आउंदी ही नहीं। ठीक है, ये तो आउंदी ही नहीं क्योंकि ये तो नैचुरल बोर्न दे विच आ गया। ठीक है, तो इफ़ अ न्यू टैरेटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं आता, तो यदा आंसर ये आ सकता जी। ठीक है जी, अगे देखते आप। तो तीजे का जो आंसर होया वो ए है। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। अगे देखो, किस
ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹਿਨੀ ਜੈਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਿਨੀ ਜੈਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 5ਵਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 40 ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਕਲ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਲਝਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 228। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਰਡ ਸੌਵੀ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ 161 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲੀਨ, ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ 161 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲੀਨ, ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 15ਵਾਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ। 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਵੀਪ? ਸਵੀਪ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਵੀਪ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਵੀਪ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ 18ਵੀਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ NN ਵੋਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, NN ਵੋਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਏ? ਗੋਕਾਲ ਨਾਥ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਵਾਜ਼ ਹਰਡ ਬਾਏ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਜੱਜਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 11 ਜੱਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੋਜ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ 21ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ 20ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਡੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ 22ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, 15%। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 15%। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 2026 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। 23ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ 84th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 84ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੋਬ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਬ ਹਾਊਸ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਰਿਟ ਸਰਟੀਓਰੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਸਰਟੀਓਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਟ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਫੁਲੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ। ਟੂ ਬੀ ਫੁਲੀ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਊਗਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਰਾਮ ਠਾਕੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਰਾਮ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਮਨਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ। 27ਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏ। 28ਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੁੰਛੀ ਆਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਪੁੰਛੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 30ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। 32ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ 33ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ.ਬੀ. ਮੈਕਫਰਸਨ। ਸੀ ਇਜ਼ ਆ 33ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 34ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ?
ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 34ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਫਰੀਡਮ ਮਾਰਕੀਟ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫਰੀਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ NM ਰਾਓ, NM ਰਾਓ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 38ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ JS ਮਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਬਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ, ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੈਸੇਜ ਫੇਅਰ, ਇਹ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 42ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਜ਼ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ USA। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ?
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੇਅਰ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵਰ ਫਾਊਂਡ। ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਊਲ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਊਲ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 47ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਕ ਸਮਿਟ ਵਾਜ਼ ਕੈਂਸਲਡ। ਕਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 19ਵਾਂ ਸਮਿਟ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਕ ਸਮਿਟ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ? ਇਹ 19ਵਾਂ ਸਾਰਕ ਸਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19ਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1950। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 49ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਫੇਲਸੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲਸ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਫੇਲਸੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲਸ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ 50 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਰਮੀ ਬੈਂਥਮ ਨੇ ਫੇਲਸੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਾਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ 1990 ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਡਿਡ ਇਟ ਮੀਟ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, 51ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਗਲਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 243 ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 243 ਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਗਲਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਸਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ JS ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1998 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, 1999 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? 59 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, 8 ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ P.A. ਸੰਗਮਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੰਡ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 64ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ LT ਹੌਬ-ਹਾਊਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, RH ਤਾਵਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤ, ਹਾਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਡੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਮਾਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 68 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 69ਵਾਂ। 1961 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 31 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 19, ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਲੇ 18, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ 72 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 110, ਆਰਟੀਕਲ 110 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ 10 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਡੂੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 75ਵਾਂ। UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ, ਲੁੱਕ ਵੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਵੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜਬ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।